اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک نبوی عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جو بالخصوص کسی بھی بیماری سے شفا کے لیے ہے۔ اگر آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹرز، حکیم وغیرہ نے آپ کو لا علاج قرار دے دیا ہے، تو آپ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ضرور کریں۔ بیماری چاہے چھوٹی ہے یا بڑی، ہر بیماری کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ بیماری کی 3 اقسام ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دانت تو اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر گھس چکے ہیں، لیکن ہماری زبان اللہ کی شکایات کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب میں بندے پر کوئی بیماری بھیجتا ہوں اور وہ اگر لوگوں سے میری شکایات نہیں کرتا تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کو پہلے سے بہتر گوشت اور خون دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان بندے یا بندی پر احد پہاڑ جیسے گناہ ہو اور اسے اندرونی بخار ہو جائے اور مسلسل سر کا درد رہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس پر گناہ نہیں رہتے۔ یہ ان حالات میں اللہ رب العزت بندے کو انعامات سے نوازتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری پر شکر کرتا ہے۔ بیماری کی دوسری قسم، بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے آخرت میں درجات بڑھانے کے لیے بندے پر حالات اور پریشانیاں، بیماریاں لاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے جتنی تکالیف پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کو آرے سے چیر دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ہی حالت اور بیماری میں مبتلا رہے۔ یہ سب آخرت میں درجات بڑھانے کے لیے کیا گیا۔ بیماری کی تیسری قسم اللہ کے عذاب کے طور پر ہوتی ہے کہ جب بندہ خوب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب کا کوڑ برساتے ہیں اور اسے مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بیماری رحمت ہے یا پھر عذاب؟ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اگر بیمار شخص بیماری میں صبر کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اس سے اس کے آخرت میں درجات بڑھیں گے۔ اور اگر وہ لوگوں سے شکایت کرتا پھرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اللہ کو بیماری کے لیے میں ہی ملا تھا اور ہر وقت اپنی بیماری کے بارے میں شکایات، شکوے، گلے کرتا رہتا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بیماری اس پر اللہ کے غصہ اور غضب کی وجہ سے آئی ہے۔ تو دوستو، جب بندے پر بیماری آ جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ، جو عمل آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ آیات شفا کا ہے۔ قرآن پاک میں 6 ایسی آیات ہیں جنہیں آیات شفا کا نام دیا گیا ہے۔ امام طریقت ابو القاسم کشتری رحمت اللہ علیہ سے مقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری اتنی سخت تھی کہ وہ
करीबुल मर्ग हो गया, यानी कि मौत के करीब पहुंच गया। फिर वो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बच्चे का हाल अर्ज किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयात शफा से क्यों दूर रहते हो, क्यों इनसे तमस्सुक नहीं करते और शफा नहीं मांगते। मैं बीदार हो गया और इस पर गौर करने लगा तो मैंने इन आयात शफा को किताब इलाही में 6 जगह पाया, जिनकी बरकत से वो बच्चा बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस नबवी नुस्खे में इतनी ज्यादा ताकत है कि अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, खुद ये अमल कर सकते हैं तो खुद ये अमल करें। खुद ये अमल नहीं कर सकते तो आपका कोई अपना भाई, बहन, बेटी, बीवी, कोई भी आपके लिए ये अमल कर सकता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 6 आयात शफा हैं। इन 6 आयात शफा को मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगा, उधर से देखकर भी आप पढ़ सकते हैं और उनका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, वहां से देखकर भी आप ये अमल कर सकते हैं। अमल आपने किस तरीके से करना है, अमल करने का तरीका कार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने पानी का एक गिलास लेना है और मरीज के पास बैठ जाना है। अगर तो मरीज खुद ये अमल कर रहा है तो वो अपने पास पानी का एक गिलास रख ले। अगर कोई दूसरा बंदा उसके लिए ये अमल कर रहा है तो वो भी पानी का एक गिलास मरीज के पास रख ले और आयात शफा को 101 मरतबा पढ़े। पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़े, 1 मरतबा पढ़ ले, 3 मरतबा पढ़ ले या 5 मरतबा पढ़ ले, ये आपकी अपनी मर्जी है। और उसके बाद आपने 101 मरतबा आयात शफा को पढ़ना है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि हर आयत को अलहदा अलहदा आपने 101 मरतबा पढ़ना है, बल्कि इन 6 की 6 आयात को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इस तरीके से आपने 101 मरतबा आयात शफा पढ़नी है। आखिर में फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें तो आपने पानी के गिलास पर फूंक मार देनी है। अगर मरीज खुद ये अमल कर रहा है तो फिर वो अपने हाथों पर भी फूंक मार के अपने हाथों को पूरे जिस्म पर फेर ले। और अगर कोई दूसरा बंदा आपके लिए ये अमल कर रहा है तो जब अमल मुकम्मल हो जाए तो वो आप पर भी फूंक मार दे, यानी कि दम कर दे और पानी के गिलास पर भी दम कर दे। वो पानी का गिलास आप मरीज को पिला दे और इस अमल को आपने मुसलसल 21 दिनों तक जारी रखना है। ये अमल आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के वक्त, जब आपको मौका मिले आपने ये अमल करना है। लेकिन ये बात अपने जहन में रखिएगा कि अमल के दौरान आपने किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी। अगर बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी है तो फिर आप इस अमल को मुसलसल 41 दिनों तक जारी रखें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी खत्म हो जाएगी और मेरा रब आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये नबवी नुस्खा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। इस अमल को जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको यकीनी तौर पर इसका फायदा होगा। ये फ्री की मेडिसिन है जिसमें आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, बल्कि आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए और फिर इसके फवाइद, इसके समरात आप अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को ये वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।